Krishna. You become God. This is going on. This is Asuri. Uh, Asuric bhav. So it is very difficult to give up the Asuric bhav. Namanga duskitunam murha prapadante naradhama. Maya puritagnyana asuri bhavamas. On the basis of Asuric bhav, one is always constantly engaged in duskriti. Uh, I want to say sinful activities. And mura, falsely thinking that he is God. Therefore he is a mura. That is the sign. A big mura. Small muras, they are working hard only to become happy. And the big mura, he wants to become God. The small mura wants to become a minister or a president. And the big mura wants to become God. The disease is the same. I shall become the most powerful. But that is not possible. Therefore, these big muras who simply falsely thinking that I have become now liberated by meditation or by some jugglery of powers. So they have been described in the Bhagavad as vimukta manino. They are falsely thinking that they have become liberated. They have become Narayan. How you can become Narayan? The Shastra says, Jastu Narayanang Devam Brahmarudradi Daivatavi Samattena Vikheta Sapashandi Bhavedruvam. Narayana Devam. Even Sankaracharya, he says, Narayana Bhaktyat Para. Narayana is transcendental. He has nothing to do with this material. Though Vaishnavas also say, Jastu Narayanam Devam Brahmarudradi Daivatui. Brahma, Lord Brahma and Lord Shiva, they are demigods of this material world. So if one puts Narayana, even with the level of Brahma and Rudra, Lord Shiva and Lord Brahma, they are the very exalted, big demigods. Lord Shiva is almost like Narayan. Narayan is 95% complete God and Lord Shiva is 85%. And Krishna is 10%. There is analysis. So, just Narayanam Devang Brahmarudradi Daivatai Samattena Bhikketa, Samattena equal. Well, whatever is Narayan, that is also Lord Shiva, that is also Lord Brahma, that is also Goddess Kali. This is Mayavad. Because the Mayavad philosophy is that the absolute truth is impersonal. That is the final understanding. So, because we cannot think of impersonal, meditate upon that, let us imagine some form. Sadhakanang hitarthaya brahmana rupa kalpana. The Mayavadi philosophers, they say that kalpana, you just imagine any form. Therefore, they especially recommend the 5 forms. The 5 forms, the Surya, sun god, Ganesh, and Durga, Vishnu and Lord Shiva. There is also Vishnu. But this Vishnu and the Vaishnava conception of Vishnu is different. This Vishnu is imagination. And Vaishnava conception of Vishnu is reality. Krishna is reality. Apajananti bhagamudha manusam tanuhas. Those are mudha, the same mudha. Because he has come in the form of a human being.
they say this is Maya. This Krishna has come, the impersonal Brahma has assumed a body, accepting this body given by Maya. This is the Mayavad philosophy. But actually, Krishna does not come because Krishna says the Ividhesa Gunami Mama Maya. Maya is controlled by him. How he can accept subordinance of Maya? No. So Vaishnava philosophy is very perfect philosophy according to the Shastra and Vedas. All the acharyas conform. So we have to follow this. Then our life will be successful. So Krishna is teaching how to work. How to work. Now here he says that taktya karma phala. Now who will be ready to work? Suppose you are doing some business and there is expectation of profit, 1 lakh of rupees. Now profit comes. Then if I say now, here is in Bhagavad Gita, it is a taktya karma phalam. You give it up. Are you ready? No, I have hard, with so much hard labor I have earned, why shall I give it up? But here it is said, taktya karma phala. Then immediately his impetus to work will be finished. That this ordinary person, those who are enkurmis, if I say that yes, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఉదయం హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి హారతి జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jayo Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jayo Nittai Gauranga, Jayo Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Jayo Nittai Gauranga. Jayo Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Jayo Ananta Dev. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol,
Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద మార్నింగ్ దర్శనహారతి జరుగుతోంది. సో దయచేసి భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోగలరు. హరే కృష్ణ. Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami Enam Kanvantam Aravindadalayataksham Varhavatam Samasitam Buddhasundaram Kandar Bhagom Vikamaniya Vishesha Shobha Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami Govindam Hari Purusham Tamaham Bhajami Andani Yasa Sakale Priya Priti Manti Tasyan Vipan Vikayanti Tiragaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami
హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఐక్య విద్య సత్సంగ స్పీకర్ శ్రీమాన్ సహదేవ సకదాస ప్రభు హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మరియు ఐక్య విద్య డైరెక్టర్. ఈరోజు క్లాస్ టాపిక్ విశ్వరూప దర్శనం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఓవర్ టు యు ప్రభు. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की జై जय, गौरंग की జై लक्ष्मी नरसिंह भगवान की జై. विश्वगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय जय. हरे 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 कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु. प्रणाम प्रभु. సో నిన్న మనం క్లాస్ లో మనం ఏం టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం? మనం తృణావర్తని. సో తృణావర్తని యొక్క సంహారం గురించి మనం డిస్కస్ చేసామన్నమాట. ఓకే, సో అందులో మనం చూసాము కృష్ణుడు అంటే వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమో. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే మనకి ఎంతో భాగ్యం ఉన్నది, పూర్వజన్మలో ఎంతో మంచి పనులు చేసాం, మనం ఎన్నో దానాలు ధర్మాలు చేసాం, అందుకే మనకి ఈ జన్మలో ఈ రకంగా కృష్ణుడు లాంటి పిల్లవాడు మనకి దొరికాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళంతా భాగ్యంగా ఫీల్ అవుతున్నారు మొత్తం అంతమాట. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఆయన ఆ పెద్ద రాక్షసుల్ని సంహరించాడు. చిన్న పిల్లవాడు మాట, హార్డ్లీ ఆయనకి వయసు చాలా చిన్న పిల్లవాడు అన్నమాట, ఇరగం చేశాడు. సో ఈ రోజు వచ్చేసి ఆ తరువాత కృష్ణుడు చేసిన లీల వచ్చేసి విశ్వరూప దర్శనం మాట అండి. ఈ విశ్వరూప దర్శనం మన సాధారణంగా భగవద్గీత చూస్తూ ఉంటాం. అర్జునుడికి ఆయన చూపిస్తాడు మాట, కానీ అదే కాకుండా ఇంకా కొంతమందికి ఆయనకు విశ్వరూప దర్శనం చూపిస్తారన్నమాట అండి. ఈ యొక్క కౌరవ సభలో ఆయన రాయభారానికి వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తాడు వాళ్ళకి మాట, అయినా సరే వాళ్ళకి అర్థం కాదు మాట. ఆ తర్వాత ఒక ఋషి కూడా చూపిస్తాడన్నమాట ఆయన. అందరికన్నా ముందు ఫస్ట్ వచ్చేసి యశోదాదేవికి ఆయన యొక్క విశ్వరూప దర్శనం చూపిస్తారన్నమాట ఆయనకు నోట్లో. సో ఆ విశ్వరూప దర్శనం ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఉన్నది, అంతకన్నా ముందు ఏం జరిగింది అనే విషయం మనం తెలుసుకుందాం ఈ కృష్ణ లీలలో భాగంగాని. సో ఆ రకంగా తృణావర్త సంహారం అయిన తర్వాత వసుదేవుడు ఒకసారి గర్గముని, ఆయన యొక్క ఆస్థాన పండితుడు అన్నమాట. ఆయన ప్రతి రాజుకి కూడా ఒక ఆస్థాన పండితుడు ఉంటాడనమాట. తిథుల ప్రకారము ఏం చేయాలి, ఏమిటి, ఇలాంటివన్నీ చెప్పడానికి ప్రతి రాజు కూడా ఒక ఆస్థాన పండితుడు ఉంటాడు అన్నమాట. ఆ రకంగా సో వారి యొక్క ఆస్థాన పండితుడు గర్గముని మాట. ఆయన సాధారణ బ్రాహ్మణుడు కాడండి, సాధారణ బ్రాహ్మణుడు కాడతను. ఆయన చాలా తపస్సు చేశాడు, ఆయన గొప్ప భక్తుడు కూడా. దేవాదేవుడైన విష్ణు భగవంతుణ్ణి ఆయన ఎప్పుడు కూడా పూజిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన గొప్ప సాధువు కూడా అన్నమాట. సో అటువంటి గొప్ప గుణాలు ఉన్న
ఒక గొప్ప సద్బ్రాహ్మణ్ణి వారు ఆస్థాన పండితుడిగా నియమించుకుంటారన్నమాట. సో ఒకసారి వసుదేవుడు ఈ యొక్క గర్గముని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తారన్నమాట. ఏమనంటే, ఒకసారి ఈ యొక్క గోకులానికి వెళ్ళు, అక్కడ కృష్ణ బలరాములు ఉన్నారు. సో వారి యొక్క జాతకాలు అన్నీ కూడా చూడమని చెప్తారన్నమాట ఆయన. దాంతో ఈ యొక్క గర్గముని బయలుదేరి ఆయన వెళ్తారన్నమాట నందగోకులానికి. సో ఆయన ఇంటికి వెళ్తారు, నందమహారాజు ఇంటికి వెళ్తారన్నమాట. నందమహారాజు ఆయన చూసి చాలా ఆనందపడతారన్నమాట. గొప్ప పండితుడు, గొప్ప బ్రాహ్మణుడు మా ఇంటికి వచ్చాడని చెప్పేసేసి వెంటనే ఆయన కూర్చున్న వారు లేచి నుంచుని ఆయనకి చేతులు కట్టుకుని ఆయన ముందు మాట ఈ రకంగా ఆయనకి తర్వాత సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, ఎందుకంటే ఆయన మహాభక్తుడు, గొప్ప పండితుడు కాబట్టి, ఆయన విష్ణు భగవంతుని యొక్క భక్తుడు కాబట్టి అంత గౌరవంగా ఆయన రిసీవ్ చేసుకుంటాడనమాట. చేసుకుని ఆయన కొన్ని మాటలు చెప్తారన్నమాట నందమహారాజు. మేము గృహస్థులము, ఇటువంటి మహాసాధువులు మా ఇంటికి వస్తున్నారంటే ఇది కేవలము మాకు జ్ఞానం ఉపదేశించడానికి ఇది గొప్ప భాగ్యం మాకు. సాధారణంగా మేమంతా కూడా రకరకాల కుటుంబ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉంటాము. ఈ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది మర్చిపోయి భౌతిక పనుల్లో బాగా మునిగిపోయి ఉంటాము. ఎప్పుడు కూడా మేము డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి, ఏ మార్గాలు రోజంతా ఇది ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. కానీ మీ ఇంటి మహాభక్తులు మీ యొక్క కృపతో మా ఇంటికి వచ్చి ఈ రకంగా మాకు జ్ఞానోదయం చేస్తారు, ఆ భాగ్యం మాకు కలిగిస్తారు అని చెప్పేసి ఆయన ప్రార్థిస్తారన్నమాట. సో మీరు గొప్ప బ్రాహ్మణులు, వేదశాస్త్రాలన్నీ కూడా బాగా తెలిసిన జ్ఞానం తెలిసిన మీరు గొప్ప బ్రాహ్మణులు. సో మీరు మా ఇంటికి వచ్చిన సందర్భంగా నేను కోరిక కోరుకుంటాను. మా యొక్క కృష్ణ బలరాములకి మీరు దయచేసి నామకరణం చేయండి అని చెప్పి అడుగుతారన్నమాట నందమహారాజు. ఓకే, అది నామకరణం చేసే సమయం వచ్చిందన్నమాట. 1 year పైన అయిపోయింది. ఆ 1 year అప్పుడు ఆ రకంగా బర్త్డే ఫంక్షన్ చేశాడు. లాస్ట్ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నమాట అండి. సో 1 year తర్వాత వారికి నామకరణం చేస్తారన్నమాట. సో ఆ రకంగా చేయమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తారన్నమాట నందమహారాజు గర్గమునిని. సో దానికి గర్గముని వారు ఏం చెప్తారంటే, నేను గనక నామకరణం చేస్తే ఇదంతా కూడా కంసుడు తెలుస్తుంది మొత్తం అంతా అని. అప్పుడు ఆయనకి అర్థమవుతుంది ఎవరో ఒక మహాపురుషుడు ఉన్నాడు కాబట్టే గర్గముని వారు అక్కడి వరకు వెళ్ళి నామకరణం చేశారు. సాధారణంగా అందరికీ చేరమాట వారు. గర్గముని వెళ్ళారంటే అది ఖచ్చితంగా ఆయన మహాపురుషుడు, వీడు ఖచ్చితంగా దేవకి యొక్క అష్టమ సంతానమే అంటే భయపడి ఆయన పెద్ద ఉపద్రవం తీసుకొస్తాడు. సో వీటన్నిటికి కారణం నేను కాదలుచుకోలేదు కాబట్టి ఆ రకంగా నామకరణం చేయకుండా ఉంటే బెటరు అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. సో దానికి నందమహారాజు ఆలోచించి అర్థమైంది స్వామీజీ, సో ఎంతో అపాయం ఉందో దీని వలన, కానీ ఇది చాలా సైలెంట్ గా చేయొచ్చు. మీరు వేదమంత్రాలు చదవండి, పెద్ద ఉత్సవాలు ఏం చేయకుండా నా యొక్క గోశాల్లోనే మీరు నామకరణం చేయండి, ఇది ఎవ్వరికి తెలియదు. ఆ రకంగా నేను పెద్ద పండుగ కానీ ఉత్సవం కానీ ఏం చేయను అని చెప్తారన్నమాట. మీలాంటి మహాబ్రాహ్మణులు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ రకంగా నా యొక్క పిల్లలకి మీ నామకరణం చేస్తే చాలా మంచిది వారికి. ఇదంతా కూడా సంస్కారాల్లో ఒక ముఖ్యమైన సంస్కారం కాబట్టి దయచేసి ఆ రకంగా చేయమని చెప్తారన్నమాట. సో దానికి గర్గముని వారు ఒప్పుకొని నామకరణం చేస్తారన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఎవరు నామకరణం చేస్తారే అంటే కృష్ణ బలరాముల్లో ఫస్ట్ బలరాం వారికి నామకరణం చేస్తారన్నమాట.
బలరాముడు పెద్దవాడు కాబట్టి. ఆయనకి ఏం నామకరణం చేస్తారంటే అప్పటి వరకు ఆయన పేరు లేదు మాటండి. కాబట్టి ఏం చెప్తారంటే రామ అని చెప్తారన్నమాట. ఎందుకంటే ఈయన వలన వారి తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆనందం పొందుతారు. రామ అంటే ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు అన్నమాట. సో కాబట్టి ఆయన పేరు రామ. అంతేకాదు ఈయన చాలా బలశాలి, చాలా గొప్ప బలం కలిగిన వాడు అన్నమాట. కాబట్టి ఈయన పేరు బలరామ లేదా బలదేవ అని చెప్పి పిలుస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తారన్నమాట. ఇంకా 3 నామం కూడా చెప్తారన్నమాట. 3 పేర్లు పెడతారన్నమాట ఆయన. సో 3వ పేరు వచ్చి సంకర్షణ. ఎందుకంటే సో ఈయన ద్వారా ఈ యొక్క నందగోకులం ఉండే యదువంశానికి, మొదలుండే యదువంశానికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఇద్దరిని బాగా ఆకర్షిస్తాడు, కలుపుతాడు. కాబట్టి ఈయన పేరు సంకర్షణ అని కూడా పేరు పెడతారు అన్నమాట. ఆ రకంగా 3 పేర్లు బలదేవ, బలరామ, సంకర్షణ అని ఇస్తారన్నమాట. మనం సాధారణంగా మలయాళంలో ఒక పేరు పెడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కనుక సర్ప్రైజింగ్ గా గర్గముని వారు ఆయనకి 3 పేర్లు ఇస్తారన్నమాట. సో ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానికి పేరు పెడతారన్నమాట ఆయన. సో పెట్టే ముందు ఆయన మొత్తం జాతకం చూస్తారన్నమాట అండి. చూసి చాలా కొన్ని ముఖ్య విషయాలు చెప్తారన్నమాట. ఏంటా ముఖ్య విషయాలంటే, ఈ పిల్లవాడు చాలా గొప్పవాడు, ఈయన రకరకాల యుగాల్లో జన్మించాడు, రకరకాల యుగాల్లో ఆయన రకరకాల రంగులతో జన్మించాడు. ఆయన ఒకసారి తెలుపు రంగు, ఇంకోసారి ఎరుపు రంగు, ఇంకోసారి పసుపు రంగు, ఇంకోసారి వచ్చేసి నలుపు రంగు. ఈ రకంగా 4 రంగుల్లో ఆయన జన్మించాడు అని చెప్తారన్నమాట. మరి ఆలోచిస్తే మనకి ఏంటి తెలుపు కలర్ అవతారం ఎవరు చెప్పగలరా? నరసింహస్వామి ప్రభు. తెలుపు రంగు మత్స్యావతారం ప్రభుజీ. సో తెలుపు రంగు అవతారం 2 ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి వచ్చేసి హంసావతారం, భగవంతుడి హంసావతారం కూడా ఉంటుందన్నమాట. నార్త్ ఇండియాలో కొన్ని పరంపరల్లో వాళ్ళు హంసావతారం పూజ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఈ యొక్క బ్రహ్మ యొక్క 4 కుమారులు కూడా ఆయన హంసావతారాన్ని వాళ్ళు పూజిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. హంసావతారం వారికి తెల్లగా ఉంటుంది. అలాగే శ్వేతవరాహము, ఈ యొక్క వరాహ అవతారంకు రెండు అవతారాలు ఏమిటో వరాహం అన్నమాట. ఒక అవతారం వచ్చేసి తెలుపు కలర్ ఉంటుంది అన్నమాట అండి. ఓకే, సో ఆ రకంగా తెలుపు కలర్ ఉన్నది. మరి రెడ్ కలర్ అవతారం ఏమిటి, ఎరుపు కలరు అవతారం ఏమిటి? వరాహస్వామి, పరశురామ అవతారం. సో ఎరుపు కలర్ అవతారం ఏంటి అంటే యజ్ఞావతారము. త్రేతాయుగంలో త్రేతాయుగం మొదటి భాగంలో ఆయన యజ్ఞావతారంగా వస్తారన్నమాట. అంటే యజ్ఞ పురుషుడు మాట ఆయన. ఆ యొక్క యుగ ధర్మం యజుతో మకైహి, యజ్ఞం కాబట్టి ఆ యొక్క యుగ ధర్మాన్ని అందరికీ తెలియజేయడానికి ఆయనకు ఒక మహా ఋషులు అవతరించి ఉంటాడనమాట. ఆయన కలర్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ అన్నమాట అండి. ఇది త్రేతాయుగం మొదట్లో ఉంటుందన్నమాట. హంసావతారం సత్యుగం ఉంటుందన్నమాట అండి ఆ రకంగా. మరి బ్లాక్ కలర్ ఏమిటి? కృష్ణావతారం అన్నమాట. ఓకే, నీలమేఘ శ్యామ, బ్లూయిష్ బ్లాక్ అన్నమాట అవతారం అన్నమాట. రాముడు కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే కలర్ లో ఉంటాడు అన్నమాట ఆయన. మనకి రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనం అని చెప్పి చెప్తారన్నమాట. నీలోత్పల శ్యామం అంటే నీలమేఘ శ్యామం అన్నమాట.
ఆల్మోస్ట్ కృష్ణ కలరే ఆయన కూడా అన్నమాట. సో ఆ రకంగా రాముల వారి అవతారము. మరి పసుపు కలర్ అవతారం ఏమిటి? గౌరంగ అవతారం. చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభుకి గౌరంగ మహాప్రభుకి ఓకే. క్లియర్ గా ఈయన అవతారాల గురించి, చైతన్య మహాప్రభు అవతారాల గురించి చెప్పబడింది భాగవతంలో మాట్లాడి. సో ఆ రకంగా ఈ రకంగా రకరకాల యుగాల్లో రకరకాల రంగులతో ఆయన ఆడి జన్మించారు అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. అంతేకాదు ఇంతకు ముందు జన్మల్లో ఇంతకు ముందు వచ్చేసి ఆయన వసుదేవుని కుమారుడు అని చెప్తారన్నమాట మాట. అంటే ఆయనకి నంద మహారాజుకి చెప్పినట్టుగా ఈయన వసుదేవుని కుమారుడు అని చెప్తారు మరి గర్గముని. ఆయన వసుదేవుని కుమారుడు ఈ జన్మలోని, ముందు జన్మల్లో కూడా కశ్యప అదితికి జన్మించాడు ఆయన, అంతకుముందు సుతపా పురుషునికి జన్మించాడు ఆయన. వీరందరూ కూడా వసుదేవ దేవకులే మాట, వాళ్ళు రకరకాల జన్మల్లో మాట. ఆ రకంగా ఆ మాట చెప్తారన్నమాట ఆయన. అంతేకాదు కాబట్టి వసుదేవుని కుమారుడుగా జన్మించాడు కాబట్టి ఆయన పేరు వాసుదేవ అని చెప్తారన్నమాట, అని పెడతారన్నమాట. వాసుదేవ, వాసుదేవ ఒక నాము, ఇంకోటి కృష్ణ. మరి కృష్ణుడు నల్ల పిల్లవాడు కాబట్టి, బ్లూయిష్ బ్లాక్ కాబట్టి ఆయన పేరు కృష్ణ అని పెడతారన్నమాట ఆయన. అలా కృష్ణ వాసుదేవ రెండు పేర్లు ఇస్తారన్నమాట ఆయన. అంతేకాదు ఈ పిల్లవాడు రకరకాల లీలలు చేస్తాడు, దాన్ని బట్టి ఆయనకి చాలా నామాలు ఉంటాయని చెప్తారన్నమాట ఆయన. గిరిధారి, గోవర్ధన్ గిరి ఎత్తారు కాబట్టి గిరిధారి అని కూడా పేరు పెడతారన్నమాట ఆయన. ఈ పిల్లవాడు ఈ యొక్క ఆవులకి, గోపాలులకి, గోపికలకి ఎంతో ఆనందాన్ని కలగజేస్తాడు. ఈయన బృందావనంలో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు గడిస్తాడు ఆయన. మీ అందరి యొక్క అదృష్టానికి ఆయన కారణం అవుతాడు అని చెప్తారన్నమాట. ఆ గోకులంలో ఆ నందమహారాజు గాని, యశోదేవి గాని, ఆ యొక్క గోపికలు, గోపాలురు గాని వారి యొక్క ఆనందానికి, వారికి అదృష్టానికి ఈ యొక్క పిల్లవాడు కారణం అవుతాడు అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. అంతేకాదు ఈ పిల్లవాడు ఎన్నో రకాల ఆపదల నుంచి, ఎన్నో రకాల ఎంతో మంది శత్రువుల నుంచి మిమ్మల్ని అందరినీ కాపాడుతాడు అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. ఈ పిల్లవాడు ఇంతకు ముందు జన్మల్లో ఎంతో మంది దుష్టుల్ని, రాక్షసుల్ని, దొంగల్ని ఆయన సంహరించి ధర్మ సంస్థాపన చేశాడు. అంత గొప్ప పిల్లవాడు ఈ పిల్లవాడు అని చెప్తారన్నమాట. అంతేకాదు ఈ పిల్లవాడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు రకరకాల మంది శత్రువులు వస్తారు కాబట్టి పిల్లవాడిని రకరకాల ఇబ్బంది పెడతారు, కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి పిల్లవాడిని అని కూడా చెప్తారన్నమాట ఆయన. ఈ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దయిన తర్వాత వారి యొక్క శక్తి గాని, వారి యొక్క అందం గాని, ఐశ్వర్యం గాని, జ్ఞానం గాని అంతులేని విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తారన్నమాట ఆయన. భగవంతుడి కాడ ఆయన శ్రేష్వర్య పూర్ణుడు. సో ఆ యొక్క అంశాన్ని, ఆ యొక్క దాన్ని ముందే చెప్తారు మరి గర్గముని వారు. సో ఇంకో మాట ఏం చెప్తారంటే, నువ్వు విష్ణు యొక్క మహాభక్తుడు కాబట్టి ఆ విష్ణు భగవానుడే తన లాంటి కొడుకుని నీకు ప్రసాదించాడు, ఎంత భాగ్యవంతుడయ్యా అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తారన్నమాట. సో రకరకాల రాక్షసులు ఈయన ఇబ్బంది పెడతారు కాబట్టి నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఈ పిల్లవాడిని కాపాడాలి అని చెప్తారన్నమాట ఆయన. ఇదంతా వినగానే ఇంకా నందమహారాజు ఇంకా ఆకాశం తేలుతూ ఉంటారన్నమాట. నాకెంత కొడుకు, గొప్ప కొడుకు పుట్టాడు అని చెప్పేసి మాట. నాకు మించిన అదృష్టవంతులు ఇంకెవరు లేరు, సాక్షాత్ విష్ణు భగవానుడే నా కొడుకుగా పుట్టాడు అని చెప్పేసి ఆయన ఆనందపడతారన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇంక గర్గముని వారు పేరు నామకరణం చేసిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతారన్నమాట ఆయన. ఆ తర్వాత ఇంకా పిల్లలు యొక్క కృష్ణ బలరాముల మాట. అప్పటి వరకు బోర్లా పడుకుని ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు పాకడం మొదలు పెడతారు అన్నమాట వాళ్ళు.
వాళ్ళ యొక్క చేతులతో, కాళ్ళతో, మోకాలతో పాకుతో మొదలు పెడతారన్నమాట వాళ్ళు. ఇది చూసి వారి యొక్క తల్లులకి యశోదాదేవి అలాగే రోహిణి ఎంతో ఆనందపడతారన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క కాలికి నడుంకి గంటలు కడతారన్నమాట. అప్పట్లో అది కల్చర్ అన్నమాట. వీళ్ళు పాకుతూ ఉంటే ఆ గంటల సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ గంటల సౌండ్ కూడా ఎంతో మృదువుగా, ఎంతో వినసొంపుగా, చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ రకంగా వాళ్ళు పాకుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. అలాగే చిన్న పిల్లవాళ్ళు భయపడితే భయపడిపోతారో అదే రకంగా వాళ్ళు భయపడిపోతారు. ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు వస్తే, ఎవరన్నా సరదాగా భయపెడితే అన్నమాట. భయపడిపోయి ఏం చేస్తారు, వెంటనే పాక్కుంటూ యశోదాదేవి రోహిణి దగ్గరికి వెళ్ళి దాక్కుంటారు అన్నమాట. చేరుకోవడంలో దాక్కుంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. సో ఆ రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారన్నమాట. వీళ్ళ యొక్క తల్లులు మంచిగా వాళ్ళకి చందనము మరియు కుంకుమ లేపనం చేస్తే వీరు వెళ్ళి ఆ యొక్క వృందావనంలోని ఆ గోకులంలో మట్టిలో మొత్తం ఆడేసేసి ఆ మట్టి మొత్తం పూసుకుని తల్లి దగ్గరికి వెళ్తారన్నమాట వాళ్ళు. సో తల్లిని చూసి నవ్వుకుని ప్రేమతో వాళ్ళు తీసుకుని ఒడిలోకి వాళ్ళకి పాలిస్తారన్నమాట వాళ్ళు. సో ఆ రకంగా ఎంతో గొప్ప లీలలు చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో ఆ తర్వాత పిల్లలకి కొద్దిగా పళ్ళు వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఆ పళ్ళును చూసి ఆ తల్లులు రోహిణి, యశోద ఎంతో ఆనందపడతారన్నమాట వాళ్ళు. మా పిల్లవాళ్ళు పెరుగుతున్నారని చెప్పేసి మాట. చిన్నపిల్లకి పళ్ళు వస్తే వాళ్ళు చాలా ముద్దుగా ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. 2 పళ్ళు పైన 2 పళ్ళు కింద ఆ రకం కృష్ణుడికి బలరాముడికి వస్తున్నాయన్నమాట. అవి చూసి వాళ్ళు ఎంతో తన్మయత్వంతో ఆనందం మునిగిపోతారన్నమాట వాళ్ళు. ఇంకేం చేస్తారంటే వీళ్ళు లీలలు పాక్కుంటూ వెళ్ళి ఆ యొక్క గోశాల్లో చిన్న చిన్న లేగ దూరలు ఉంటాయన్నమాట. ఆ లేగ దూరలు తోకలు పట్టుకుంటారన్నమాట వాళ్ళు. పట్టుకుంటే పాపం లేగ దూరలు అవి భయపడిపోయి పారిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. పారిపోతే మళ్ళీ తోక పట్టుకున్నారు కదా, వీళ్ళని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయన్నమాట అవి. సో కృష్ణ బలరాములు వచ్చేసి ఆ మట్టిలో, ఆ నీటిలో జారుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. నవ్వుకుంటూ ఆనందంగా వెళ్తూ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. ఆ రకంగా స్కేటింగ్ చేసినట్టు ఏదో ఒక మన నీటిలో చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. స్టీమర్ వెళ్తుంటే వెనకాల కొంతమంది సర్ఫింగ్ అని చెప్పి పట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సో ఆ రకంగా వీళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట ఆవులతో. సో ఇదంతా చూసి యశోద, రోహిణి దేవి చాలా నవ్వుకుని ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే, ఇంటి పక్కన ఉండే గోపికల్ని పిలిచి చూపిస్తారు అన్నమాట. అందరూ కలిసి నవ్వుకుంటూ ఉంటారు మొత్తం అంతా అన్నమాట. ఈ రకంగా గోపికలు అందరూ చూసి, యశోద, రోహిణిదేవి చూసి వాళ్ళు పూర్తిగా ఆనందంలో మునిగిపోతారన్నమాట వాళ్ళు. గట్టిగా గట్టిగా నవ్వుకుంటారు అన్నమాట. హాహా అనుకుంటారన్నమాట. ఆయన చూసి వాళ్ళు నవ్వు ఆగదన్నమాట వాళ్ళకి. సో అంత ఆనందంగా వాళ్ళు ఆయన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. ఈ కృష్ణ బలరాములు వచ్చేసి దే ఆర్ సో రెస్ట్లెస్. అంటే చాలా అల్లరి పిల్లలు అన్నమాట వాళ్ళు. వీళ్ళు ఏం చేసేస్తారో, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారో అని చెప్పేసి యశోద, రోహిణి ఎప్పుడు కూడా కంట కనిపెడుతూ ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. ఎప్పుడు కూడా రక్షిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఆవుల దగ్గర నుంచి, పెద్ద పెద్ద ఆవులు కదా, ఒకవేళ అనుకోకుండా కాలేసినాయి అనుకో, పెద్ద పెద్ద ఎద్దులు ఉంటాయి, మరి కోతులు ఉంటాయి, నీళ్లు వెళ్ళి పడిపోతారేమో, మళ్ళీ మంటలోకి వెళ్ళి చేతులు పెడతారేమో వీళ్ళు, పెద్ద పక్షులు ఉంటాయన్నమాట, గద్దలు అవన్నీ కూడా. సో అన్ని పనులు చేసుకుంటూ, ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ ఆల్వేస్ వీళ్ళని కంట కనిపెడుతూ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. ఆ రకంగా ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఎలా కాపాడాలి, ఎలా చూసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా యాంగ్షియస్ గా వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. చిన్నపిల్లలు కదా, సాధారణంగా తల్లికి ఈ రకంగానే ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. పిల్లవాడు మెట్ల మీద వెళ్తే పడిపోతారేమో, వాడేం చేస్తున్నాడు, పడుకున్నా లేదా అని చెప్పేసి తల్లికి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆలోచన ఉంటుంది అన్నమాట. ఏ పని చేస్తున్నా సరే, కుకింగ్ చేస్తున్నా సరే, ఇల్లు ఊడుస్తున్నా సరే, పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మాట. ఒక పని చేస్తూనే ఇంకో పని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఈ రకమైన భావన కృష్ణుడి పట్ల మనకి రావాలన్నమాట. కృష్ణుడు ఏం చెప్తే భగవద్గీతలో, మాం అనుస్మరు యుధ్యచ, నువ్వు ఏ పని చేసినా సరే నా గురించి ఆలోచిస్తూ పనిచేయని చెప్తారన్నమాట ఆయన. ఇది ఎలాగంటే ఒక్కోసారి చాలా మంది డౌట్ అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట.
మనకు చాలా పనులు ఉన్నాయి ప్రభు. మరి ఆ పనుల్లో మరి కృష్ణుని ఏ రకంగా ధ్యానించాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది మాట. ఏ రకంగా తల్లి ఏ పని చేస్తున్నా సరే ఆ పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తుంటుందో అదే రకంగా మనం ఏ పని చేస్తున్నా సరే కృష్ణుని గురించి ఆలోచించే స్థాయికి రావాలన్నమాట. అది ఉత్తమమైన స్థితి మాట అండి. ఆల్వేస్ థింక్ ఆఫ్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని గుర్తించుకో, ఎప్పుడు మర్చిపోకు అంటే దాని అర్థం ఇది మాట. ఈ రకంగా మహాభక్తులు ఎప్పుడూ కూడా ఏ పని చేస్తున్నా సరే వాళ్ళు వంట వండుతున్నా, బట్టలు తుక్కుంటున్నా, ఆఫీస్లో పనిలో ఉన్నా, ఓకే ఇంట్లో ఏదో పనిలో ఉన్నా కానీ ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాళ్ళు భగవంతుడిని స్మరించుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. అది ఉత్తమైన స్థితి అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఇక్కడ యశోద రోహిణీదేవి పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయి ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళ అదృష్టవశాత్తు ఆ రకంగా భగవంతుడే వారికి పిల్లగా పుట్టాడు కాబట్టి. సో ఆ తర్వాత ఈ ఆవులు ఆటలు అయిపోయిన తర్వాత కొంతకాలానికి కొద్ది రోజుల్లోనే చాలా తక్కువ సమయంలోనే కృష్ణ బలరాములు స్లోగా నుంచుంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు నింటూరమే కాదు నడుస్తూ ఉంటారు కూడా అన్నమాట. ఇది చూసి ఇంకా మొత్తం కుటుంబానికి ఆనందం హద్దులు లేవన్నమాట. ఇంకా మా పిల్లవాడు నుంచుంటున్నాడు, నడుస్తున్నాడని చెప్పేసి అన్నమాట. నంద మహారాజుకి, యశోదేవికి, రోహిణీదేవికి, అక్కడ గోపాలు అందరికి కూడా మొత్తం అంతమాట. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు బుడిపి అడుగులేసి నడుస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు మనం జన్మాష్టమి రోజున ఆ యొక్క అడుగులు కూడా మనం ముద్దలుగా వేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ రకంగా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారన్నమాట. గోకులం తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇంట్లోని, అలాగే ఆ గోకులంలో రోడ్లోని, ఆ పక్కింట్లోని వెళ్తూ ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. ఇది చూసి కొంచెం అక్కడ ఉండే పిల్లలన్నమాట ఇంకా వాళ్ళతో జాయిన్ అవుతారన్నమాట. గ్యాంగ్ పిల్లలు కొంచెం యాక్టివ్గా ఉన్నారనుకోండి, నడుస్తున్నారు, కొంచెం బాగా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కు జాయిన్ అయిపోతారన్నమాట. వాళ్ళు కొంచెం వయసులో పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళందరూ మొత్తం జాయిన్ అయిపోతారు, మొత్తం గ్యాంగ్ లో తయారవుతారు అన్నమాట. ఈ గ్యాంగ్ అంతా కలిసి ఏం చేస్తూ ఉంటారు, కేవలం మాట్లాడుకుంటే ఏదో తింటే అమ్మ ఇచ్చింది పర్లేదు అన్నమాట, అక్కడితో ఆగట్లేదు అన్నమాట. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వీళ్ళు దొంగతనాలు చేస్తున్నారు అన్నమాట. వీళ్ళు ఏంటి ఆ దొంగతనం, వెన్న దొంగతనం అన్నమాట. సో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రతిరోజు ఇదే పని అన్నమాట. పొద్దున్న సాయంత్రం ఏ ఇంటికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ దొంగతనం చేయాలి, వాళ్ళింట్లో వెన్న ఉందా, వీళ్ళింట్లో వెన్న ఉందా, ఎవరింట్లో వెన్న బాగుంటుంది అని చెప్పేసి క్యాల్కులేషన్ మొత్తం అంత అన్నమాట. సో ఈ రకంగా ఇంకా ప్రతిరోజు ప్లాన్ చేసుకోవడం, ఇంకా దొంగతనం చేయడం అన్నమాట. ఇంకా గోపికల పాపం వాళ్ళని కట్టడి చేయలేక వాళ్ళు విసిగి వేసారిపోతారన్నమాట. వాళ్ళు కృష్ణుడితో ప్రేమ, సో ఆ రకంగా పాపం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడినా సరే కృష్ణుడు చాలా ప్రేమ అన్నమాట వాళ్ళకి. సో దాన్ని ఇలా కాదు, ఒక్కసారి యశోదేవికి ఈయన పైన ఫిర్యాదులు చేయాలి, పిల్లల పైన, వీళ్ళు మరీ టూ మచ్ చేసేస్తున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పేసి ఈసారి గోపికలంతా గ్యాంగ్ అవుతారంట. వాళ్ళు గ్యాంగ్ లో తయారయ్యి అది కంప్లైంట్ లిస్ట్ రాసుకుని యశోద దగ్గరికి వెళ్తారన్నమాట. వాళ్ళు వెళ్ళి, యశోద నీ పిల్లవాడిని ఎలా పెంచాలో తెలియదా నీకు, రాజు యొక్క కొడుకు నీ కొడుకు అంటే నందమహారాజు ఆ గోకులానికి రాజు లాంటి వాడు మాట ఆయన. ఓకే, అంత మంచి పుట్టి అంత మంచి కుటుంబంలో ఉండి ఏంటి పల్లి ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నామా అంటే, ప్రతిరోజు మా ఇంటికి వస్తున్నాడు, వారికి ఫ్రెండ్స్ వేసుకుని, ఈ కృష్ణ బలం ఇద్దరు కూడా వస్తున్నారు మా ఇంటికి, వాళ్ళ యొక్క గ్యాంగ్ వేసుకుని ఏదో రకంగా ఇంట్లో దూరి దొంగతనం చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నమాట. ఏం చేస్తున్నారు అంటే, మా ఇంటికి వస్తారు వీళ్ళు, ఆ లేక దూడల్ని వదిలేస్తారు. వాళ్ళు గోశాలలో కడతారు కదా లేక దూడల్ని, వాటిని తాడు ఉప్పేసి వదిలేస్తారు అనమాట వాళ్ళు. అప్పుడు యశోద ఏం చెప్తుంటే, యశోద మరి కొడుకంటే చాలా ప్రేమ కదా, ఆ యొక్క లేగదోడుల కంటే లేగదోడులకి ఆయన అంటే లేగదోడలంటే ఆయన చాలా ప్రేమ, చాలా కేరింగ్ కాబట్టి ఆ రకంగా పాలు తాగుతాయని చెప్పేసి వదులుతున్నాడు. తల్లిపాలు తాగాలి కదా, అవి కొన్ని శక్తి రావాలి కదా.
అని చెప్తుంది మరి యశోదాదేవి. ఆ? లేదు, మీ పిల్లవాడు ఎప్పుడు చేస్తున్నాడంటే మేము పనుల్లో ఉన్నప్పుడు వదిలేస్తున్నాడు, మేము చూసేసరికి ఆ పాలు మొత్తం తాగేస్తున్నాయి ఈ లేగదోర్లు, ఇంక మాకు పాలు ఎక్కడ ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తారు మాట వాళ్ళు. ఏదో రకంగా ఆపండి, మీరు పిల్లలే కదా వాళ్ళంటే, లేదు మా పనులు బిజీగా ఉన్నప్పుడు వస్తాడు, ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కాదు, మేము పనుల్లో పూర్తి నిమగ్నప్పుడు వస్తాడు ఆ రకంగాని అని చెప్తారు మాట వాళ్ళు. సరే భయపెట్టండి, మీరు పిల్లవాడే కదా, మేము భయపడతాము, భయపడితే ఒక నవ్వు నవ్వుతాడు మాట అంతే. ఆ నవ్వు నవ్వేసరికి మేమందరూ కూడా మైమర్చిపోతాం మొత్తం అంతా కూడా మాట. ఆ కృష్ణునే చాలా అందగాడు, చిన్నపిల్లవాడు, పైగా ఆ నవ్వు ఇంకా నవ్వితే ఇంకా మేము మొత్తం మాయలో పడిపోతాం, కృష్ణ మాయలోని. ఆ రకంగా నవ్వుతాడు వాడు, ఇంకా మేం చేస్తామని చెప్తారు అన్నమాట వాళ్ళు. అసలు సర్లే లేకపోతే ఎందుకు వదులుతున్నాడు, ఏం చేస్తాడు వదిలి అంటే, వదిలినప్పుడు మేము పరిగెట్టుకుంటే, మాకు తెలిసి పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళి ఆ లేగ దూడల్ని మేము పట్టుకునే లోపు ఇంట్లో దూరేసేసి, మా ఇంట్లో మంచి మంచి తిను బండారాలు, స్వీట్లు, వెన్న, పాలు, పెరుగు, మంచి మంచి అన్ని కూడా ఉంటాయి, అవన్నీ తీసుకుని తినేస్తారంతా వీళ్ళు. సందు కోసం ఆ రకంగా లేగ వదులుతాడు. ప్రేమ, వాటి పట్ల ప్రేమ అన్ని కాదు మీ పిల్లవాడికి, ఫస్ట్ తినాలి బాగా, దొంగతనం చేయాలి, దానికోసం చెప్తారు అన్నమాట. సరే చిన్నపిల్లవాడే కదా తినాలనుకుంటున్నాడు, చిన్న పొట్ట పాపం అయింది, తిన్నవండి కొద్దిగా అని చెప్పేసి యశోద చెప్తుంది అన్నమాట. మేము ఇచ్చాము, అలాగే వచ్చినప్పుడు మేము కూర్చోపెట్టి మా ఇంట్లో ఉండే మంచి మంచి తీపి పదార్థాలు, స్వీట్లు, హాట్లు, గులాబ్ జామున్లు, వెన్న అంతా ఇచ్చాము మొత్తం అంతా అని. కానీ మేము ఇస్తే తీసుకోడు, అతను దొంగతనం చేసే తీసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకు దొంగతనం చేసి తీసుకోవాలి? అలా దొంగిలి తినడంలో మీ పిల్లవాడికి మంచి రుచి ఉన్నది కాబట్టి మేము ఇస్తే తీసుకోడు, అతను దొంగతనం చేసే తీసుకోవాలన్నమాట. సాధారణంగా దొంగతనం చేసి చిన్నప్పుడు పక్కింట్లో జాంకాయల కోసం, మా మామిడికాయల కోసం తింటే ఆ మజా కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. మేబీ వాళ్ళు దాని గురించి చెప్తున్నట్టుంది అనమాట. మరి కృష్ణుడిలో ఎక్స్పర్ట్ అన్నమాట అలా అటువంటి చేయడంలోనే. శ్రీకృష్ణ భగవానికి ఓకే. సో ఆ రకంగా మరి కృష్ణుని మీరు పట్టుకోండి, పట్టుకుని కొంచెం వాటిని వారించడం సరిపోతుంది. మేము పట్టుకోవటానికి వెళ్తే వాడు ఎక్కడికి పారిపోడు, అసలు భయపడినా భయపడ్డు. ఓకే, పారిపోయిన పట్టుకుంటాం, ఇంత ధైర్యంగా మొన్ను కూర్చుని ఏం పట్టుకుంటాం మేము అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. సో సరే ఇంట్లోకి వచ్చాడు, కొన్ని స్వీట్లు హాటే తీసుకున్నాడు, వెన్న తీసుకున్నాడు, బాగానే ఉన్నది, తింటే తినివ్వండి, కొద్దిగా తింటారు కదా చిన్నపిల్లవాడు కదా అంటేని, లేదు అతను కొంత తీసుకుంటే పర్లేదు, మా యొక్క పిల్లల కోసము, మా యొక్క భర్తల కోసం మంచి మంచి పదార్థాలు చేసి ఉంచుతాను, అది మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతాడు వీడు అని చెప్తారన్నమాట. అప్పుడు యశోదేవి కోపం వస్తుంది అనమాట. ఏంటి మీరు చాలా చెప్తున్నారు నా కొడుకు గురించి, చిన్న పిల్లవాడు, ఏదో బాగా తెలిసిన దొంగలు చేసే పనులు ఏమి కూడా అని మంచిగా శిక్షణ పొంది మంచిగా ప్లాన్లు వేసి చేసేవాళ్ళు రకం చేస్తూ ఉంటారు, నా పిల్లవాడు చిన్నపిల్లవాడు, ఇవన్నీ చేయడు వీడు అని చెప్తేని గోపికలు చెప్తారనమాట. అమ్మా నీ కొడుకు తెలివైన వాడు, చాలా తెలివైనవాడు, అంత ఇంత కాదు, అతి తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ మీ పిల్లవాడికి, ఆయన చేసే పనులు పిల్లవాళ్ళతో సరిసమం ఎక్కడా ఉండవు, అంత తెలివితేటలు నీ కొడుకున్నాయి, అన్ని దొంగతనం చేసి అందరినీ రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టి చేసే రకం నీ కొడుకు అని చెప్తారన్నమాట. అప్పుడు యశోదాదేవి ఏం చెప్తుందంటే, సర్లే ఇదంతా కూడా మీ మహాభాగ్యము, పూర్వజన్మలో మీరు ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నారు, ఎంతో దాన ధర్మాలు చేశారు, కాబట్టి నా కొడుకు మీ ఇంటికి వచ్చి ఆ రకంగా లీలలు చేస్తున్నాడు, ఆ రకంగా చేస్తుందని చెప్తున్నమాట. దానికి గోపికలు మొత్తం నవ్వి, అలాగా మనం ఏదో మంచిగా వచ్చి తీసుకుంటే పర్లేదు, ఆ తీసుకున్నది తినేస్తారు మొత్తం అంతా అని,
కోతులు పెడతాడు. కోతులు కూడా తినలేకపోయినా సరే వాటిని నోట్లో కుక్కుతాడు. చివరికి అవి కూడా తినడం మానేస్తాయి. ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా వెన్న కుండలు మొత్తంతో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చూసి ఇది బాలేదు అసలు పూర్తిగాని, ఈ ఇంట్లోకి వెన్న చేయడం రాదు, ఇంత టేస్ట్ లేదు అని చెప్పేసి తిడతాడు. మమ్మల్ని తిడతాడు వీడు. అలా తిట్టి ఆ యొక్క కొండలు పగలగొట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఈ రకమైన పని చేస్తాడు నీ కొడుకు అని చెప్పేసి చెప్తారన్నమాట వాళ్ళు. అప్పుడు యశోదేవి సర్లే కొన్ని అక్కడ దాసేయచ్చు కదా కనబడకుండాని అంటేని, ఆ రకంగా దాస్తేనమ్మా నీ కొడుకు చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. కొండలు కనబడిపోతే మా పిల్లల్ని గిల్లేసి వాళ్ళని గోల్తో రక్కేసి మాకు వార్నింగ్ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ టైం కొండలు కనబడిపోతే నా చేతుల్లో బాగా కాలే బొగ్గులు తీసుకొస్తాను, బొగ్గులు తీసుకొచ్చి నీ ఇంటి మీద వేస్తాను, మొత్తం ఇల్లు మొత్తం కాలిపోద్దని చెప్పేసి మమ్మల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తాడు, మమ్మల్ని భయపెడతాడు పిల్లవాడు అని చెప్పేసి చెప్తారు అన్నమాట వాళ్ళు. ఓకే, సరే కనబడే విధంగా అట్లీస్ట్ పైన ఇంటికి చూరుకి ఆ రూఫ్ కి కట్టేసేయండి అంటే ఆ రకం అది కూడా చేసేయమ్మా. ఏదో స్టూల్ వేసి అది చేసి ఇది చేసి ఆ మిగతా గోప పిల్లల మీద కూర్చుని మొత్తం తీసేస్తాడు. అందకపోతే రాళ్ళు పెట్టి కొడతాడు. చీకట్లో పెట్టినా సరే ఆయనకు ఆభరణాలు వెలుగులో మొత్తం చూస్తాడు. ఇది టార్చ్ లైట్ లాగా ఆయన వెలిగిపోతూ ఉంటాయి ఆభరణాలు. ఆ యొక్క వెలుగులో చూసి ఆ మొత్తం కూడా వెనక్కి నేస్తాడు. అంటే సరే అర్థమైంది నాకు, ఈ యొక్క ఆభరణాలు మొత్తం తీసేస్తాను పిల్లలకి అంటే, లేదు తీయొద్దమ్మా, ఆభరణాలు అంటే పిల్లలు చాలా అందంగా ఉన్నారు అంటే. గోపికలకి కృష్ణుడు చాలా ప్రేమ మాట. సో ప్రేమ భరిత ఫిర్యాదులు అన్ని కూడా అన్నమాట, కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ లవ్. ఓకే, సో పిల్లవాడంటే సాధారణంగా అందరికి కూడా సొంత కొడుకు అంటే చాలా ఇష్టము. అలాగే కొద్ది భారం ఉంటుంది అన్నమాట. మన పిల్లవాడిని ఏం చేసినా సరే చూస్తూ ఉండాలి, జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే తల్లికి బర్డెన్ ఆఫ్ లవ్ మరి అదంతా కూడా మాట, బర్డెన్ ఆఫ్ లవ్, ప్రేమ భారం మరి అదంతా కూడా. అదే రకంగా గోపికలు కూడా కృష్ణుడు అంటే సొంత కొడుకులాగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు వారికి ఆభరణాలు తీయొద్దు, చాలా ముద్దుగా ఉంటారు, చాలా అందంగా ఉంటారు. ఆభరణాలు తీసేసినా కానీ ఏదో రకంగా దొంగతనం చేస్తారు కాబట్టి తీయొద్దు, వాళ్ళు చాలా అందంగా ఉన్నా అలాగే ఉన్నాయని చెప్తారు అన్నమాట వాళ్ళు. ఓకే, సో ఇలాగా మొత్తం రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఇంకా ఇంటికి వచ్చి రకరకాల నానా హంగామా చేస్తారు మొత్తం పిల్లలు మాట వీళ్ళు. సో అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ చేస్తారన్నమాట. సో ఈ రకంగా కృష్ణుడు వాళ్ళని రకరకాల లీలలు చేసి వాళ్ళని ఆనంద డోలికల్లో ముంచి తేలుస్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఆ రకంగా ఆయన. ఆ తర్వాత ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే, ఒక్క నిమిషం అండి. సో ఆ రకంగా మొత్తం ఆయన లీల చేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఒకరోజు కృష్ణుడు మరియు బలరాముడు అలాగే గోపవారు అంతా కలిపి ఆడుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఆడుకుంటూ ఉంటే కృష్ణుడు మట్టి తింటూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ మట్టి తింటూ ఉంటే ఈ యొక్క గోపబాలురు బలరాముడు వాళ్ళు చూసి యశోదేవి దగ్గరికి కంప్లైంట్ చేస్తారన్నమాట, కృష్ణుడు మట్టి తింటున్నాడు అని చెప్పేసి మాట. చెప్తేని సో వెంటనే యశోదేవి కృష్ణుడు పట్టుకుంటుంది అన్నమాట, అడుగుతుంది అన్నమాట, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, వీళ్ళతో కలిపి ఆడకుండా ఎక్కడికో పక్కకి వెళ్ళి మట్టి ఎందుకు తింటున్నావు అంటే, లేదమ్మా నేను మట్టి తినట్లేదు, ఇలా అబద్ధం చెప్తున్నాను మొత్తం అంతా కూడా. ఎందుకు అబద్ధం చెప్తున్నారంటే, పొద్దున్న బలరాముడు నా మీద కోపడ్డాడు కాబట్టి నన్ను వదిలేసేసి వీళ్ళతో కలిసి నా మీద వీళ్ళందరూ కలిపి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు నా మీద, నేనైతే మట్టి తినలేదు ఎప్పుడూ కూడా అని చెప్తారన్నమాట. సరే మట్టి తినకపోతే కనుక నీ యొక్క నోరు చూపించు అని చెప్పేసి యశోద అడుగుతుంది అన్నమాట. అడిగితేని సరే చూడని చెప్పేసి ఆయనకు చిన్న నోరు తెరుస్తారన్నమాట.
తెరిస్తే యశోదదేవికి మొత్తం ఆ విశ్వం మొత్తం కనబడుతుంది అనమాట అంతా కూడా. ఏం కనబడుతుంది అంటే ఆయన యొక్క నోట్లోని మొత్తం విశ్వం మాట, ఏమున్నాయి మొత్తం కనబడుతుంది అనమాట. అన్ని దిక్కులు, ఆ యొక్క ఆకాశము, ఆ యొక్క విశ్వం మొత్తం చూస్తుందామె. పెద్ద పెద్ద కొండలు, పెద్ద పెద్ద దీవులు, సముద్రాలు, నదులు మొత్తం చూస్తుంది అన్నమాట. అంతేకాదు రకరకాల గ్రహాలు, చాలా ఫైన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. సూక్ష్మమైన విషయాలు చాలా చూస్తుంది అన్నమాట ఆమె. గాలి, నీరు, నిప్పు, అలాగే ఆ యొక్క చంద్రుడు, నక్షత్రాలు మొత్తం చూస్తుంది అన్నమాట ఆమె. అలాగే త్రిగుణాలు చూస్తుందన్నమాట ఆమె. అవి కూడా కనబడతాయి అన్నమాట ఆమెకి. సాధారణ మనకి కనబడవు అన్నీ కూడా, బట్ అవి మొత్తం ఆమెకి దర్శనం లభిస్తుంది అన్నమాట ఆమెకి. అండ్ దెన్ మొత్తం ఆ యొక్క భౌతిక ప్రకృతి, కాలము, అండ్ దెన్ మొత్తం చూస్తుందన్నమాట ఆమె. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క వృందావనం చూస్తుందన్నమాట. వృందావనంలో యశోదేవి ఆ కృష్ణుడిని ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకుని పాలిస్తూ ఆ యొక్క చూస్తుందన్నమాట. ఎలాగైతే మనం టీవీల్లో సినిమా చూస్తూ ఉంటామో ఆ రకంగా షీ సింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద మౌత్ ఆఫ్ కృష్ణ. మొత్తం చూస్తుందన్నమాట ఆయనకు నోట్లో. ఇది మొత్తం చూసి ఆశ్చర్యపోద్ది అన్నమాట. నేను కలగంటున్నానా, ఇది నిజమా? ఖచ్చితంగా నాకు మతి చెడిపోయినట్టున్నది, నా యొక్క మనసు చాంచల్యం పొందినట్టున్నది, ఇదంతా నిజం కాదు, కానీ నిజం లాగానే ఉంది మొత్తం అంతా అని అన్ని మొత్తం అనుకుంటుంది అన్నమాట. తర్వాత అర్థమవుతుంది ఆమెకి, ఇంకా ఈ పిల్లవాడు దేవాదేవుడు ఆయన, ఇంతకాలం కూడా ఈయన నా కొడుకు అనుకుంటున్నాను, నందమహారాజు నా యొక్క భర్త అనుకుంటున్నాను నేను, ఆ నందమహారాజు చెందిన ఆస్తి అంతా కూడా నాదే అనుకుంటున్నాను నేను. ఈ భగవంతుడే దర్శనం కలిగితేనే, జ్ఞానోదయం అవుతేనే నేను ఎవరైనా తెలుసుకుంటాను, నేను శరీరం కాదు ఆత్మను తెలుసుకుంటాను నేను అని చెప్పి మొత్తం అర్థమవుతుంది ఆమెకి. సో దాంతో అన్ని రకాల భ్రమలు వీడిపోతున్నారు మొత్తం తానే. నన్ను రక్షించు నాయన అని చెప్పేసి ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది అన్నమాట ఈ రకంగా. అప్పుడు ఒక్కసారి కృష్ణుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఆ మాయతో, యోగ మాయతో మొత్తం కవర్ చేస్తాడనమాట. యోగమాయ సమావృతాహ. సో దాంతో మళ్ళీ యశోద మొత్తం జ్ఞానం వచ్చింది ఆమెకి, జ్ఞానం అయిపోయింది మొత్తం అంతా కూడా అన్నమాట. అవన్నీ మర్చిపోయి మళ్ళీ కృష్ణ నా కొడుకే అని చెప్పి తల్లి ప్రాణం మునిగిపోతుంది మొత్తం అంతా అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఆ మాయ వలన మళ్ళీ తల్లి ప్రాణం మునిగిపోయి కృష్ణ నా కొడుకే అని చెప్పేసి అనుకుంటుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ రకంగా అనుకోకపోతే ఏమవుతుంది, కృష్ణ లీలలు జరగవు. సో జరగాలి అంటే ఈ రకంగా మాయ ఉండాలన్నమాట. అలాగే అర్జునుడు, ఆయనకి మొత్తం తెలుసు అంతా కూడా అన్నమాట, జ్ఞానం మొత్తం తెలుసు. కాకపోతే ఆయన మాయలో పెట్టి మన కోసం భగవంతుడు భగవద్గీత మొత్తం చెప్తారన్నమాట కురుక్షేత్ర మొదలు అన్నమాట అండి. సో కాబట్టి ఈ లీల మొత్తం జరగాలి కాబట్టి ఆ రకంగా ఆయన చేస్తారన్నమాట. సో ఇంత అద్భుతమైన లీల మనకి బృందావనం వెళ్ళామనుకోండి, మనం లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు చూసామన్నమాట. ఏంటి ఆ ప్లేస్ అని చెప్పగలరా? ఎస్ ఎస్, బ్రహ్మాండ ఘాట్ మాట. యమునా నది ఒడ్డున ఉంటుంది అన్నమాట అండి. మనం గోకులం చూసాము, గోకులం వెళ్ళామన్నమాట. ఆ యొక్క కృష్ణుని యొక్క ఇంటికి, అది 84 కంబ అంటారన్నమాట. అక్కడ 84 స్తంభాలు ఉంటాయన్నమాట అండి. కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు కాడి నుంచి ఉన్న ఇల్లు మాట అది. ఆర్కియాలజికల్ గా దానికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందన్నమాట. వాళ్ళు కూడా చెప్తారు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు ఉందని చెప్పేసి మాట. అక్కడ దగ్గర మనం కొన్ని ఆటలు ఆడామన్నమాట. ఏంటి ఆ ప్లేస్ పేరు? కబడ్డీ అని ఆడాం మొత్తం అంతా. రమన్ రేతి మాట. అక్కడ కృష్ణ బలరాముల వారు రకరకాల కబడ్డీ ఆటలు, ఎన్నో ఆటలు ఆడేవారు అన్నమాట. వెళ్ళిన భక్తులందరూ కూడా రకరకాల ఆటలు ఆడుతూ ఉంటారు అనమాట. అక్కడి నుంచి కొంచెం దూరం వెళ్తే కనుక ఈ బ్రహ్మాండ ఘాట్ ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మాండ ఘాట్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ నది ఒడ్డున అనే లీల చేశాడనమాట అండి. అద్భుతమైన లీల అనమాట అండి. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు మళ్ళీ యశోదేవిని యథావిధిగా మార్చేసేసి
ఆయన లీలలు అని కొనసాగిస్తారన్నమాట. ఓకే, సో ఈ రకంగా అద్భుతమైన లీల ఈ యొక్క విశ్వదర్శన లీల యశోదేవికి. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఆన్ దిస్? ఓకే, హరే కృష్ణ. భక్తులకు ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటేనా దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయగలరు. అలాగే మీ సందేహాలను మెసేజ్ బాక్స్ లో కూడా పోస్ట్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. సాయి చరణ్ ప్రభు, మీ సందేహాన్ని అడగండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. వారిజ మాతాజీ, మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణవ్. హరే కృష్ణ. సందేహం ఏం లేదు ప్రభు. అంటే కృష్ణ గోపిక మధ్య ఆ కన్వర్షన్ అసలు మీరు చెప్తూ ఉంటుంటే ఇంకా వినాలి ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది ప్రభు. అప్పుడే క్లాస్ అయిపోయిందా అనిపించింది. అంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఇంతలా విన్నాను కానీ ఇంత ప్రతి విషయాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చారు. అసలు పుట్టి మీద పెట్టచ్చు కదా, దోడల్ని కట్టచ్చు కదా, నగలు తీయించేయచ్చు కదా. అయితే ఇలాగా అంటే ప్రతి విషయాన్ని మీరు అలా వివరించడం వల్ల ఇంకా వినాలని ఆసక్తి పెరుగుతుంది ప్రభు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇది చాలా అద్భుతమైన లీలండి, నాకు కూడా చాలా ఇష్టం మాట ఆ రకం డిస్కషన్. ప్రభు ఇంత డీటెయిల్ గా మనకి ఆ చాప్టర్ లో ఉంటుందా ప్రభు? ఉన్నది ఉన్నది మొత్తం భాగవతంలో ఉన్నది మొత్తం అంతా. ఇలా ప్రతిదీ వర్ణిస్తా ఉందా ప్రభు? యా షూర్, మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాం ప్రభు. చాలా బాగుంది. అంటే నాకు Yes. వెంటనే మా చిల్డ్రన్ క్లాస్ లో ఇలాగే వివరించి వారికి చెప్పాలి, వాళ్ళు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనిపించింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కాశీ శంకర్ ప్రభు, మీ సందేహాన్ని అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ప్రభు, నా సందేహం నన్ను క్షమించండి. ఈ తిలకం పెడుతున్నాం కదా ప్రభు, అంటే భగవంతుడి యొక్క పాదాలు కింద తులసి దళం పెడుతున్నాం కదా ప్రభు. మనం కృష్ణ భక్తులం కాబట్టి మనం భగవంతుడి యొక్క పాదాలని మన యొక్క శిరస్సు పైన ధరిస్తున్నాము. అలాగే తులసి దళం పాదాల దగ్గర పెడుతున్నాం. మరి భగవంతుడికి ఎందుకు పెడుతున్నారు ప్రభు? ఆ పాదాలు మళ్ళీ అదే తిలకం పెడుతున్నారు కదా, ఎందుకని పెడుతున్నారు ప్రభు? ఆయన మన కోసం ధరిస్తారన్నమాట. యద్యత్ ఆచశ్రేష్ఠ తద్దత్ ఏవేతరో జనాహ అని చెప్పేసి చెప్తారు మరి భగవద్గీతని. ఎవరైతే రాజు గాని లేదా నాయకుడు గాని ఏదైతే పాటిస్తారో సో దాన్నే అందరూ కూడా పాటిస్తారన్నమాట. సో కాబట్టి భగవంతుడు స్వయంగా మనకందరికీ దానికి ప్రాముఖ్యత చెప్పడానికి, మన చేత పాటించేలా చేయడానికి ఆయన అతన్ని ధరిస్తాడనమాట. ఓకే, సో మన కోసం ఆయన చేస్తాడు ఆ రకంగానే. ఓకే ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సులక్షణ మాతాజీ, మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ప్రణం ప్రభుజీ. అంటే క్లాస్ కృష్ణ లీలలు అంటే కృష్ణ జననం నుంచే అలా స్టార్ట్ చేశారు ప్రభుజీ. చాలా చక్కగా ఉంది ప్రభుజీ నిజంగా. అంటే మీరు ఒక్క పాయింట్ కూడా మిస్ చేయడం లేదు. అంటే కృష్ణుడికి పళ్ళు రావడం అంటే తర్వాత ఆయన పాకడము, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అమ్మ వచ్చేసి వంట చేస్తూ పక్క కంట కనిపెడుతూ ఉంటుంది. అంటే మాకు ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. అంటే మా పిల్లలు కూడా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంటే మేము ఇలాగే ఉండేవాళ్ళం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అంటే మీరు ఈవెన్ దో అంటే మీరు బ్రహ్మచారులైనా కూడా ఎట్లా ఇంత కరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతున్నారని నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది. హరి బోల్, నిజంగా చాలా గ్రేట్ ప్రభుజీ. ఎంత భాగవతం మహిమ. అందుకే హరి బోల్ ప్రభుజీ. ఆ భాగవతం చదువుతాం కాబట్టి అని చెప్పగలమాట కొద్దిగా. చాలా వే ఆఫ్ నరేషన్ అనేది చాలా చక్కగా ఉంది ప్రభుజీ. అంటే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏమంటే ప్రభుజీ, ఇప్పుడు యశోద అమ్మకి వచ్చేసి తన బిడ్డ దేవాది దేవుడు అని తెలియకుండానే ఆమె ప్రేమగా పెంచుతుంది. ఓకే, అది ఇప్పుడు మిగతా తెలియకూడదని కృష్ణుడు కూడా జాగ్రత్త పడుతున్నాడు కదా. ఇప్పుడు మిగతా తల్లి, ఇప్పుడు భౌతికంగా ఉండే తల్లిదండ్రులు కూడా అదే మాదిరి తన బిడ్డలను చాలా కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాలనుకుంటారు కదా ప్రభు. మరి అది ఎందుకు, అది కొంచెం అది తప్పు, అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకూడదు పిల్లల మీద అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. అంటే అటాచ్మెంట్ అనేది ఎంతవరకు ఉండాలి అంతవరకు ఉండాలన్నమాట అండి. ఓవర్ అటాచ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ మాట. అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్. మన బాధ్యతగా మన పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, వాళ్ళని పెంచాలి, విద్యాబుద్ధులు నేర్పాలి, వాళ్ళని మంచి ప్రయోజన పడుగా మనం చేయాలన్నమాట. ఓకే, అది మన బాధ్యత. ఆ బాధ్యత నిర్వహించాలి కూడా. ఓకే, కానీ మరి ఎక్కువ అటాచ్మెంట్, అనుబంధం పెరిగిపోతే ఏమవుతుందంటే అది
మరి దుఃఖానికి కారణమవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ యశోదేవి కేసులో విషయంలో వచ్చేసి ఆయన భగవంతుడు కాబట్టి అదే రకంగా ఉండాలన్నమాట. మనకి భగవంతుని పట్ల ఆ రకంగా ఉండాలన్నమాట అండి. కానీ మిగతా వాళ్ళ పట్ల వచ్చేసేసి ఎవరైనా సరే మన బాధ్యతాయుతంగా, మళ్ళీ బాధ్యత మానేమని చెప్పట్లే నేను అనమాట. సో బాధ్యతాయుతంగా మనం చేయాల్సిన పని చేయాలి. ఓకే, మిగతా మనకి అనుబంధం కానీ ఆ యొక్క ప్రేమ కానీ భగవంతుని పట్ల మనం పెట్టాలన్నమాట. సో ఆ రకంగా గృహస్థ జీవనం జీవించాలన్నమాట అండి. అందుకే కృష్ణుడు ఏం చెప్తాడంటే కర్మణ్యేవది కారస్త మా ఫలేషు కదాచన. ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని పట్ల నువ్వు ఎక్కువ అనుబంధం పెంచుకోకుండా పని చేయాలి అని చెప్తారు అన్నమాట. మన పని చేయాలి, మన బాధ్యత నిర్వహించాలి ఖచ్చితంగా అన్నమాట, అందులో డౌటే లేదు అన్నమాట. కానీ ఎక్కువ అనుబంధం పెంచుకోకుండా మనం మన పని చేయాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ సైన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్. అది ఆఫీస్ వర్క్ కావచ్చు, ఇంటి పని కావచ్చు, ఏ పని అయినా సరే అన్నమాట. ఈ రకంగా చేస్తే అది యోగం అవుతుంది అన్నమాట. యాక్చువల్గా మీరు సెకండ్ చాప్టర్ చదివారనుకో, ఆ కర్మయోగ థర్డ్ చాప్టర్ కానీ వీటిలో పదే వస్తుంది మాత్రండి. పని చెయ్యి కానీ దాని పట్ల అటాచ్మెంట్ లేకుండా చెయ్యి అని చెప్తారు అన్నమాట ఆయన. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే ప్రభు అందుకే నా ప్రభు అందరి ఇంట్లో కృష్ణుడు దొంగతనం చేయడానికి కూడా ఆయన మీద అట్రాక్షన్ కలగటానికి, ఆయన గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడానికి, ఆయనని ఎక్కువ తలుచుకోవడానికి ఇలాంటి లీలలు చేశారని అనుకోవచ్చు కదా ప్రభు. అంటే గోపికలు వచ్చేసి వారు ప్యూర్ డివోటీస్ మాతాజీ యాక్చువల్ గాని. వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్తగా కృష్ణుని తలుచుకుని వాళ్ళు ఇంకా అవసరం లేదు మాట వాళ్ళకి. యాక్చువల్గా మహాభక్తులు వాళ్ళు. అలా భక్తులతో లీల చేయాలంటే భగవంతుడికి ఆసక్తి మాట. ఓకే, మనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక ఆడి బెస్ట్ ఫ్రెండే. ఓకే, ఇద్దరు మంచి క్లోజ్ మాట. సో మనం వాళ్ళతో మంచి క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాం అన్నమాట. జోకులు వేస్తూ ఉంటాము, ఏదో కొన్ని అల్లరి పనులు చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ రకంగా చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అందులో మనకి మజా ఉంటుంది అన్నమాట అండి. అదే రకంగా భగవంతుడికి భక్తులతో లీల చేయాలని చాలా ఆనందం అన్నమాట. దానికోసమే వస్తాడు ఆయన యాక్చువల్గా అవతారం ఎత్తి. ఈ రాక్షసులు తినావతుడు పోతున్న సెకండరీ, దానికోసం వస్తాడనమాట ఆయన. ఆ రకంగా చేసినప్పుడు, ఆ లీల జరిగినప్పుడు ఆ లీలను మనం స్మరించుకుంటాం అన్నమాట అండి. అది మన భాగ్యం. తరతరాలు యుగ యుగాలు ఆ లీలలు స్మరించుకుంటారు అన్నమాట. సో అటువంటి భాగ్యం కలగ చేయడానికి భగవంతుడు వస్తారు అన్నమాట అండి. ఓకే, సో గోపికలు వీళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది చెప్తుంటారు రోచనకర్తలు అన్నమాట. వాళ్ళు ఆవులు కాసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు పెద్దగాని, భగవంతుడు వాళ్ళని ఏదో కొంచెం భక్తిలో తీసుకొస్తున్నాడు, ఆ భౌతిక విషయాల పట్ల మోహాన్ని తొలగిస్తున్నాడు అని చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. కానీ అది ప్రాపర్ శాస్త్రాల ప్రకారం కాదన్నమాట. వాళ్ళు మహాభక్తులు గోపికలందరూ కూడా అన్నమాట. అందుకే వాళ్ళు ఆయనతో ఉండే భాగ్యం కలిగి ఉన్నారన్నమాట. మన బ్రహ్మ మధ్య గౌడ సాంప్రదాయం ప్రకారం భగవంతుడు వచ్చేసి ఆయన ఆనందం కోసం వాళ్ళతో లీల చేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఓకే, అది గోపికల యొక్క స్థాయి మాట. వారి యొక్క భక్తి ఉత్తమమైన భక్తి మాట అదంతా కూడా మాట. మనకి శ్లోకం ఉంటుంది, ఆరాధ్యో భగవాన్ రజేస్తనయ తద్ధామ వృందావనం రమ్యా కాచిత్ ఉపాసన వ్రజవధు వర్గేనయా కల్పిత. ఉత్తమమైన భక్తి ఏంటి అంటే ఈ గోపికలు చేసిన భక్తి మాట. సో అటువంటి మహాభక్తుల మాట. చాలా భక్తులు చూస్తాం మనం భాగవతంలోని పురాణంలోని, అందరికన్నా మించిన మహాభక్తులు వచ్చేసి గోపికల మాట. అటువంటి భక్తి సాధన చేసే ఆ అవకాశాన్ని, భాగ్యాన్ని అర్థం చేసుకునే ఆ భాగ్యాన్ని మనకి ప్రభుపాదం కల్పించారు మాట. ఓకే, శిల ప్రభుపాదికి ప్రభుపాదిని కృష్ణని మనము అంటే ఏదో ఒక బ్రహ్మాండంలో మళ్ళీ భగవంతుడు లీలలు చేస్తూనే ఉన్నారు కదా, అవన్నీ నేరుగా చూసే అవకాశాన్ని మనము కోరుకోవచ్చు కదా ప్రభు. అంటే అది మనం తప్పు కాదు కదా అది. సో అందులో తప్పే లేదు మాతాజీ. మహాభక్తులు చూడడం, భగవంతుడు చూడడము అనేది తప్పలేదు అన్నమాట. మనం ఫస్ట్ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతే, ఆ గోలోక వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతే భగవంతుడు ఆశ్రూషను పంపిస్తాడు, ఆయనే పంపిస్తాడు. నా లేల్లో నువ్వు రా, మన
ఆ, వాసవి మాతది మీరు రండి నాతో పాటు అని చెప్పి తీసుకెళ్తాను మిమ్మల్ని కూడా అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఫస్ట్ మనం వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతే అక్కడి నుంచి ఆయన ప్లాన్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇంకా అప్పుడు చూడొచ్చు మనం డైరెక్ట్ కూడా. హరి బోల్ హరి బోల్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంకొకటి అంటే ఈ రోజు క్లాస్ కాదు ప్రభు. ఇప్పుడు గోలోకంలో కృష్ణ నిత్యము ఆనందంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఒక దగ్గర విన్నాను ప్రభు. మన ప్రభుసే ఎవరో చెప్పారు, గుర్తులేదు. అంటే ఆయన ఆ లీలను తను మర్చిపోతారు ఎప్పటికప్పుడు. అన్ని గుర్తుంటాయి కానీ తన లీల మాత్రం మర్చిపోతారు. అందుకే తన లీల ఎప్పుడు తను కొత్తగానే ఉంటుంది, తను ఆనందిస్తారు అని చెప్పేసి విన్నాను ప్రభు. మరి భగవద్గీతలో స్వామి నువ్వు అన్ని మర్చిపోయావు అర్జున, బట్ నేను గత సూన సులక ఉంది ప్రభు. అందులో చెప్తారు కదా, అప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, ఇప్పుడు ఉన్నావు, తర్వాత ఉంటావు. నేను అన్ని గుర్తు పెట్టుకున్నా, నువ్వు మర్చిపోయావు. అదే నీకు నాకు తేడా అంటారు కదా ప్రభు. ఇది ఎలాగా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు ఈ సిచ్యువేషన్ ని, ఆ సిచ్యువేషన్ ని? భగవంతుడు ఏం మర్చిపోడండి, ఆయనకి అన్ని గుర్తుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, మనం మర్చిపోయి కొత్త గుర్తు చేస్తే మనకి ఆనందం ఉండొచ్చు, అది మన గుణం అన్నమాట. సో మనలాగా భగవంతుడు ఉంటాడు అనుకోవడం మన భ్రమ అంతా కూడా. సో భగవంతుడు ఏది మర్చిపోడు, కానీ ఎప్పుడు కూడా లీలలు చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన. ఆ లీలలు ఎప్పుడు కూడా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు అన్నమాట ఆయన. సో దట్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ లార్డ్ అన్నమాట ఆ రకంగా. సో కాబట్టి భగవంతుడు ఆయన అన్ని గుర్తుంటే ఏం మర్చిపోడు అన్నమాట. అట్ ద సేమ్ టైం లీలలు అన్ని కూడా సంపూర్ణంగా ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఓకే, సో మునులందరూ గోపికలుగా వస్తారు అంటారు నిజమైన ప్రభు. ఎస్, యాక్చువల్గా ఈ యొక్క త్రేతాయుగంలో రాముడు వనవాసానికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఋషులు అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళు ఉత్తమ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయారు అన్నమాట, సమాజ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయారు అన్నమాట. వాళ్ళు భగవంతుని కోసం వాళ్ళు తపస్సు చేస్తూ ఆ సమాజ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతారు అన్నమాట. సో ఎవరి కోసమైతే వాళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నారో అటువంటి భగవంతుడు ఇప్పుడు స్వయంగా శరీరంగా మన ముందు వచ్చి ఉన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలుసుకుని అడవిలో ఆయన ఎక్కడున్నారని చెప్పేసి వెతుక్కుని వెళ్ళి ఆయన కలుస్తారన్నమాట. సో కలిసి వాళ్ళ కోరుతారన్నమాట. ఏంటో కోరికంటే, మాకు ఎప్పుడూ కూడా నీ యొక్క సాంగత్యంలో ఉండాలని చెప్పేసి మా కోరిక. దయచేసి మేమందరూ కూడా నీతోనే ఉంటాము ఇప్పుడు అని చెప్పేసి అడుగుతారన్నమాట. దాని భగవంతుడు ఏం చెప్తారంటే, ఖచ్చితంగా మీరు నా మహాభక్తులు, అవకాశం మీకు ఖచ్చితంగా కల్పిస్తాను, కానీ ఈ అవతారంలో కాదు. తర్వాత నేను కృష్ణావతారంలో వస్తున్నాను నేను. అప్పుడు మీరు గోపికలుగా గోప బాలుల కింద అవతారం తీసుకుని జన్మ తీసుకుని నాతో పాటే ఉంటారు మీరు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వర్ణిస్తారన్నమాట. సో అటువంటి మహా ఋషులు, భక్తిలో ఉత్తమ స్థాయికి వెళ్ళిపోయి సమాజ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన మహా ఋషులు వాళ్ళు గోపికలుగా జన్మిస్తారన్నమాట. ఓకే, సో అది గోపికల యొక్క స్థితి మాట. గోపికలు అంటే సాధారణంగా చాలా మంది రకరకాలుగా భావనలు అనుకుంటారు. ఏదో లవ్వర్స్, భౌతికమైన ప్రపంచంలో ఏ రకంగా ఉంటే అదే రకంగా అనుకుంటారు అన్నమాట. కానీ అది కాదండి. సో వాళ్ళు చాలా ఉత్తమ భక్తులు. అది భగవంతునితో భక్తులకి ఉండే ఒక అద్వితీయమైన సంబంధం అదంతా కూడా. సో ఆ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ యొక్క రిలేషన్షిప్ అన్నమాట. సో కృష్ణుడు అవతారి కదా ప్రభు, అవతారం అని చెప్పారు. సాధారణంగా అవతారం అని వాడుతూ ఉంటారన్నమాట. కానీ ఆయన అవతారి. అన్ని అవతారాలు మూలం ఆయనే మాట. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అని చెప్పి భావతం చెప్తున్నమాట. అన్ని అవతారాలు మూలం ఆయనే అవతారి యాక్చువల్ గా. ఎస్, ఇంకా హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంకొకటి ప్రభు, మరి ప్రతి బ్రహ్మాండంలో భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు అంటే లీలలు ఇలా సేమ్ గా ఉంటాయా ప్రభు, లేకపోతే ఇట్ విల్ చేంజ్ ప్రభు? బ్రహ్మాండంకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయా? అది ఆయన ఇష్టం అవుతుంది, చేంజ్ అవ్వచ్చు కూడా. ఆయన సేమ్ రిపీట్ చేయడం మాట. ఆయనకి వెరైటీస్ కావాలి. భక్తి అంటే ఫుల్ ఆఫ్ వెరైటీస్ మాట.
సో ఇట్ మే చేంజ్ ఆల్సో. ఆయన ఎలా అనుకుంటే ఆయన యొక్క స్వాతంత్రం మాట. ఆయన ఎలా అనుకుంటే అది జరుగుతాయి మొత్తం అంతా. ఇలాగే చేయను అలాగే చేయొచ్చు, ఇంకో కొత్త కొత్త లీలలు చేయొచ్చు, చాలా చేయొచ్చు మాట. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే ఓకే. హరే కృష్ణ. పల్లెడ లక్ష్మీ మాతాజీ మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రభు అంటే హంస విష్ణుమూర్తి అవతారం అని చెప్పారు కదా ప్రభు. అయితే నేను చాలా అంటే ముందే కృష్ణ చైతన్యం ఇంకా రాకముందే నేను విన్నాను బ్రహ్మదేవుడికి అది వాహనం అని. అయితే మరి విష్ణు తేజంతో వచ్చిన అవతారం కదా, మరి అది ఎలా బ్రహ్మదేవుడికి వాహనంగా మారింది ప్రభు, నేను తెలుసుకోవచ్చా ప్రభు? ఆ హంస వేరు, ఈ హంస వేరండి. ఇప్పుడు మనకి భగవంతుడు మత్స్యావతారంలో, కూర్మావతారంలో, వరాహావతారంలో, నరసింహస్వామి అవతారంలో వచ్చాడనమాట. ఓకే, అలాగే హంస అవతారం అన్నమాట. సో ఎవరైతే బ్రహ్మదేవుడు కానీ దేవతలు కానీ వాళ్ళు ఉపయోగించే వాహనాలు అవి వేరే మాట. చాలా రకరకాలు జంతువులు ఉన్నాయి కదా, సింహాలు చాలా సింహాలు ఉన్నాయి. కనకదుర్గాదేవి యొక్క అది వాహనం అనుకుంటా సింహం. సో ఆ రకంగా రకరకాలు జంతువులు చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటిని వాళ్ళు వాహనంగా తీసుకుంటారు కానీ అవతారాలను కాదన్నమాట. అవతారాలను పూజిస్తారు దేవతలందరూ కూడా అన్నమాట. బ్రహ్మదేవుడు గాని, శివుడు గాని, ఇంద్రుడు గాని వీరందరూ కూడా ఆ యొక్క దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని విష్ణు పూజిస్తారన్నమాట. వాళ్ళు సాక్షాత్తు శివుడు చెప్తారన్నమాట. ఒక శ్లోకం ఉంటుంది మాట, ఆరాధనానం సర్వేషాం విష్ణు ఆరాధనం పరం. ఓకే, అన్ని రకాల ఆరాధనలోకి వెళ్ళా విష్ణు ఆరాధన పరం అంటే ది బెస్ట్ మాట. ఆ రకంగా ముక్తి ప్రదాత కేవలమే విష్ణు. ముక్తి ఇవ్వాలంటే ఇది కూడా శివుడు చెప్తాడు అనమాట అండి. ముక్తిని ప్రసాదించాలంటే అది విష్ణు వల్లనే సాధ్యం అవుతుంది అని చెప్పేసి మాట. సో అటువంటి స్థాయి విష్ణువుది అంటే మాట. సో ఆ యొక్క అవతారాలు వేరు, ఈ యొక్క వాహనాలు వేరు, డిఫరెంట్ కేటగిరీ అంతా కూడా మాట. కూడా హరే కృష్ణ ప్రభు. కెన్ ఐ టేక్ లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ప్రభు? ఎస్. ఓకే. హరే కృష్ణ. పార్వతీ మాతాజీ మీ సందేహాన్ని అడగండి మాతాజీ. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభు. హరే ప్రభు కృష్ణ. ఈ రోజు లీల చాలా చక్కగా చాలా బాగుంది ప్రభు. అనుభవించాము అవన్నీ కూడాను. ప్రభు భగవంతుడు దొంగతనం చేస్తే అవి లీలలుగా మనకి తెలుసుకుంటున్నాము. మరి చిన్నప్పుడు మనం చేసినవి చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ గుర్తొచ్చాయి ఈ రోజు అయితే. దీన్ని భౌతికంగా ఎలా తీసుకోవాలి ప్రభు? సో మనం భగవంతుణ్ణి ఇమిటేట్ చేయకూడదు మాతాజీ. ఓకే, సో భగవంతుడు చెప్పిన దాన్ని మనం పాటించాలన్నమాట. అనుకరణ, అనుసరణ రెండు ఉన్నాయన్నమాట. అనుకరణ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా చేసిన దాన్ని మనం మిమిక్రీ లాగా చేయడం అన్నమాట. అనుసరణ అంటే చెప్పిన దాన్ని పాటించడం అన్నమాట. ఓకే, సో భగవంతుడు లీలలు, దొంగతనాలు అవన్నీ కూడా దివ్యమైనవి అన్నమాట. అవన్నీ కూడా అన్నమాట ఆయన భక్తులతో ఆయన చేసే ఒక అద్భుతమైన లీల అన్నీ కూడా అన్నమాట. సో మనం చేసేవి అటువంటివి కాదు అన్నమాట అండి. మనం చేసే దివ్యమైనవి కాదు, మనం చేసే భౌతికమైన మాట. చిన్నపిల్ల కానీ ఎవరైనా చేసినా కానీ ఆయన భౌతికమైన మొత్తం అన్నమాట. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు మనం ఏం చేయాలి అనేది కొన్ని తెలియజేశాడు భగవద్గీతలో కానీ భాగవతంలో అనమాట. సో వాటిని మనం పాటించాలన్నమాట. ఇప్పుడు కృష్ణ దొంగతనం చేశాడు, మనం కూడా దొంగతనం చేద్దాం అనుకుంటే మరి కృష్ణుడు గోవర్ధనగిరి ఎత్తాడు, మనం కూడా ఎత్తాలి మరి. అట్లీస్ట్ ఒక 100 కేజీలు రాయని. ఓకే, సో అది మనకు సాధ్యం కాదండి. సో కాబట్టి మనం ఆయన చేసిన దాన్ని మనం ఇమిటేట్ చేయకూడదు మాతాజీ. మనకి ఆ లీల ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి, ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు, ఆయన ఏం చెప్పాడు భగవద్గీత భాగవతంలోని, అటువంటి విషయం అర్థం చేసుకుని పాటించాలన్నమాట. ఓకే, కాబట్టి మనం చేసేది భగవంతుడు చేసేది మనం కంపారిజన్ చేసుకుని అటువంటి చేద్దాం అనుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదన్నమాట. సో ఆ సందేశం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. మరి చాలా మళ్ళీ అనుకోవచ్చు ఏ రకంగా అన్నమాట. చాలా మంది కూడా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటారు అన్నమాట. కృష్ణుడు గోపికలతో ఉన్నారు కదా, మరి మనం కూడా గర్ల్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చని చెప్పేసి అన్నమాట. ఒకప్పుడు నేను అలా అనుకున్న వాడినే.
కాకపోతే అవన్నీ కరెక్ట్ కాదన్నమాట. సో అన్ని కూడా భగవంతుని లీలలు. మనం ఆ సందేశం ఏంటో అర్థం చేసుకుని దాన్ని మనం స్వీకరించాలన్నమాట. ఎస్ ప్రభు. అంటే ఇది మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చేశాం కదా ప్రభు, అందుకు దీన్ని మనం కర్మానుసారంగా చేసి ఉంటామా, అంతేనా? కర్మానుసారం అని చెప్పలేం మాతాజీ. ఎందుకంటే ఇట్ మే బి ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ విల్. ఈ ఫ్రీ విల్ అంటే మన స్వతంత్రం ఉపయోగించి మనం కోరుకుని చేసే పనులు అయిండొచ్చు మాట. లేదా ఒకసారి కర్మ కూడా అయిండొచ్చు. వాళ్ళు ఎప్పుడో మీ ఇంట్లో క్రిత జన్మలో కొన్ని వస్తువులు తీసుకుండొచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ మనం తీసుకుండొచ్చు. ఆ రకం కర్మానుసారం కావచ్చు, లేదా కొత్తగా కర్మ కావచ్చు మరి, అది కూడా మాట. కానీ పిల్లలు చేసే వాటికి ఎక్కువ కర్మ అనేది రాదు. అది వారు దాని కర్మ ఫలితాన్ని ఎక్కువ అనిపించరు మాట వాళ్ళు. సో కాబట్టి అది కర్మ కావచ్చు, లేకపోతే అది మళ్ళీ కొత్త కర్మ కావచ్చు మాట. ఎస్ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఓకే, సో with this will conclude. So yes, announcements ఏమన్నాయా నారాయణ స్వామి ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు, మనకి వ్యాస పూజ ఇంకా చాలా మంది భక్తులు ఇంకా రాసి పంపలేదు ప్రభు. ఇప్పటి వరకు 126 దాకా వచ్చాయి ప్రభు మనకి వ్యాస పూజ లెటర్స్. సో ఇంకా దాదాపు చాలా మంది సీనియర్ డివోటీస్, తర్వాత వాళ్ళ సత్సంగంకి వచ్చే భక్తులు కూడా రాసి పంపాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ప్రభు. ఎస్ ఎస్. సో మనకి మాతాజీలు సత్సంగాలు చేస్తున్నారు, చాలా భక్తులు వస్తున్నారు. సో మీరందరూ కూడా దయచేసి రాయండి. మీ యొక్క బుక్ రీడింగ్ సెషన్ కానీ సత్సంగాలు కానీ వచ్చే భక్తులు అందరూ కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేసి రాయమని చెప్పండి వాళ్ళ చేత కూడా. ఓకే, సో హరే కృష్ణ ప్రభు. బుక్ రీడింగ్ సెషన్స్ లో చాలా మటుకు మోటివేట్ చేస్తున్నాం ప్రభు. అందుకే ఈవెన్ నా బుక్ రీడింగ్ అంటే సెక్షన్ లో విశ్వ విజేత కూడా చదువుతున్నాం అనమాట. సో దట్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాస్తారని. కానీ చాలా మంది మాతాజీస్ రాస్తారు వచ్చే వాళ్ళలో. బట్ ఇంకొంతమంది ఇంకా చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి ఇంకా మోటివేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. మీరు ఒక సెషన్ పెట్టేసేందంటే, ఒక సెషన్ పెట్టేసి రాసేమని చెప్పాలంటే, ఎలాగైతే మనం అలాగే పెట్టామనుకుంటా ఆన్లైన్ లో కూడా ఒకసారి ఒకసారి పెట్టి రాయం చేయండి. ఇంకా దాంతో మోరర్లెస్ అయిపోతుంది. రాసేవాళ్ళు మొత్తం రాస్తారు అన్నమాట. వాళ్ళకి కొన్ని ఐడియాస్ ఇవ్వాలన్నమాట. వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇలా రాయాలని చెప్పేసి కొన్ని క్వశ్చన్లు, గురువు గారు ద్వారా మీకు ఎటువంటి భాగ్యం లభించింది, అండ్ దెన్ గురువు గారు ఎటువంటి గొప్ప పనులు చేశారు మన కోసము, మందిరం నిర్మించడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశారని చెప్పేసి. సో ఈ రకంగా కొన్ని క్వశ్చన్లు వేస్తే కనుక వాళ్ళకి ఐడియాస్ వస్తాయి అన్నమాట. వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలా రాయాలో తెలియకపోవచ్చు అన్నమాట. మనం కొద్దిగా వాళ్ళకి క్వశ్చన్లు వేసి కొద్ది గైడెన్స్ ఇస్తే కనుక వాళ్ళు రాస్తారు. ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ సో మచ్ అప్రిషియేషన్ ఇన్ ద హార్ట్ ఫర్ శ్రీల ప్రభుపాద అన్నమాట. కానీ దాన్ని ఎలా రాయాలి అని తెలియకపోవచ్చు అన్నమాట. ఆ విషయంలో కొద్దిగా మనం క్లోజ్ గైడెన్స్ ఇస్తే కనుక సరిపోతుంది. ఓకే ప్రభు, హరే కృష్ణ. సో అవన్నీ కూడా చెప్తున్నాం ప్రభు. మీ జీవితంలో చూడండి, ఒకప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాము, ఆ గొప్ప మార్పు తెచ్చింది ఎవరు అని మనం అని అవన్నీ కూడా అలా మోటివేట్ చేసి చెప్తున్నాం ప్రభు. అంతే, మనం చేయాల్సిన మన డ్యూటీ మనం చేసాము, ఇంకా వాళ్ళ ఇష్టం అన్నమాట. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎన్లైటింగ్ us ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. జయ శ్రీల ప్రభుపాద. శ్రీ రాధా గోవింద్ కి జయ. భగవాన్ శ్రీల ప్రభుపాద.